facilitated diffusion. Inside of the cell, various organelles are embedded. A cell wall, if you are considering about plant cell, the plant cell wall is there. It looks like frame-like structure. Outer membrane, outer cell wall, middle lamella, inner membrane, and inside there is a cytoplasmic matrix. It's a network connected important cytoplasmic matrix there. This cytoplasmic matrix completely made of 60 to 80% water. So water is a universal solvent. The cell is completely made of 60 to 80% water. So inside of the cytoplasmic matrix, there will be a lot of organelles are embedded. What are all the organelles? Plastics also one of organelle. Chloroplast, chromoplast, leucoplast. What are all the plastic? They are all considered to be organelles. And then mitochondria, Golgi complex, endoplasmic reticulum, lysosome, microbodies. These are all organelles embedded in the cytoplasmic matrix. So what is the important information here? Why did we explain in details of cell? So inside of cell, the facilitated diffusion will help to enter the water and minerals, and these mitochondria and chloroplast need lot of water particles for their metabolic activities and their physiological activities, and a lot of chemical components are also very much important for their furthermore cyclic process of various activities. இப்போ மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராசஸ் பண்ணணும், அதுக்குள்ள வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில் போயிட்டு ஆக்சிஜன் உள்ளே வரணும், அதுக்கப்புறம் அது வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் வெளியில் லிபரேட் ஆகணும், அதுக்குள்ளே வந்து ப்ராசஸ் நடக்கிறப்ப வேரியஸ் காம்பனன்ட்ஸ் தேவைப்படும் மேட்ரிக்ஸ்குள்ளே போயிட்டு வரணும் அந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ளே. அதேமாதிரி குளோரோபிளாஸ்டில் அவுட்டர் மெம்பரேன், இன்னர் மெம்பரேன் இருக்குது, அதில் தைலகாய்ட்ஸ் இருக்குது, கிரானம் இருக்குது, ஸ்ட்ரோமா இருக்குது, லேமெல்லே இருக்குது. இதெல்லாம் மாலிகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்குது. அதுக்குள்ளே தேவையான மினரல்ஸ்லாம் உள்ள போட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ்க்கு போகணும், வெளியில் வரணும். இதுக்கு அந்த மெம்பரேனுக்குள்ள transporting polar molecules such as iron, sugar, amino acid, various types of chemical components or molecules will get inside and also come out from the organelles. So there is a systematic procedure will play a major role and essential role to allow the important particles according to the concentration gradient. It is called a facilitated diffusion. So in the மாதிரி நமக்கு வந்து cell membrane allow water and minerals transporting polar molecules such as iron, sugar, amino acid move based on concentration gradient. It depends on one size of molecules, இன்னொன்று solubility of the molecules. இப்போ size of molecule னா very less size, அப்படின்னா smaller molecule இருந்தால் ஃபாஸ்ட்டாக உள்ள போயிடும். Solubility of molecule is lipid-like molecules can move easily inside of the membrane, and soluble molecules, water soluble molecules difficult to move. அதனால தான் இந்த facilitated diffusionங்கிற ஒரு ப்ராசஸை அந்த பிளான்ட்ஸ் எடுத்துக்குது. லிப்பிட் வந்து ஈஸியாக மெம்பரேனுக்குள்ள போயிடும். ஏன்னா நம்ம மெம்பரேனை பற்றி படிக்கிறப்ப நம்ம சொல்லுவாங்க, அதில் வந்து ப்ரோட்டீனு, குளோபியூல்ஸு, லிபிட் மெம்பரெயின், மேனப் ஆஃப் லிபிட் மெம்பரெயின், அதில் வந்து ரெண்டு ஹைட்ரோஃபிலிக், ஹைட்ரோபோபிக்கு, அப்படிலாம் டைல் அந்த ஹெட்டு இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா. அப்போ ஈஸியாக அந்த மெம்பரெயின்குள்ளே அந்த லிபிட் மெம்பரெயின் கேன் அலோவ். பட் வாட்டர் சாலிபிலிட்டி மாலிகூல்ஸு நாட் ஏபிள் டு பாஸ். இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு மூவ். அதனால இந்த ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வசதியை பிளான்ட் தானாக உண்டாக்கிக்கிறது. அதுக்கு என்ன வசதி அப்படின்னா,
இந்த போரிங், போரிங், PORIN, போரின்னா துளைகள். அந்த இப்போ மெம்பரேன் இருக்குன்னா பிட்வீன் மெம்பரேன் இடையில நடுவுல ஹோல் இருக்கும். இப்போ மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கட்டும், குளோரோபிளாஸ்டா இருக்கட்டும், கால்ஜி காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கட்டும், எந்த விதமான ஒரு போர், அந்த போரிங் அது புரோட்டீனால ஆனது. ஸோ அந்த புரோட்டீன் என்ன பண்ணுது, ஃபெசிலிட்டேட்டட், அதை வசதிப்படுத்தி வெளியில இருக்க மாலிகுலை உள்ள அனுப்புறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ the chloroplast, mitochondria utilize these facilities. Porin is a large transport protein, transporter protein. உள்ள அனுப்புறதுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டியே வந்து வண்டியை உள்ள தள்ளி அனுப்புற மாதிரி இந்த துளைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய புரோட்டீனை ஹெல்ப் பண்ணுது. அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் புரோட்டீன் ஃபார்ம் இன் அவுட்டர் மெம்பரேன் ஆஃப் த பிளாஸ்டிக். ஸோ இதனால மாலிகூல்ஸ்லாம் உள்ள போயிட்டு வருது. ஓகேயா, இது ஒன்று. அது அக்வாபோரின், அக்வானாலே வாட்டர்னு அர்த்தம். அக்வாபோரினா நமக்கு நல்லா புரிஞ்சு போச்சு, வாட்டர் சேனல் புரோட்டீன். அப்போ தண்ணி மட்டும் உள்ள போறதுக்கும் தனி பகுதி. இப்போ டேம் கட்டியிருக்கோம், தண்ணி ஃபுல்லாக அந்த பக்கம் நிற்குது. இந்த பக்கம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டேம் ஃபுல்லாக கவர்டு, அங்கங்கே ஒரு கேப்பில் ஷட்டர் இருக்கும். ஷட்டரை திறந்து விட்டிங்கன்னா வாட்டர் ப்ரெஷரை உள்ள வரும், ஷட்டரை மூடிட்டிங்கன்னா வாட்டர் வராது. அது மாதிரி இந்த மெம்பரேனுக்குள்ள ஷட்டர் ஓப்பன் ஆகிறது மாதிரி வாட்டர் மட்டும் உள்ள போகிறதுக்கு வாட்டர் சேனலை உள்ள திறந்து விடுற மாதிரி அந்த ஷட்டர்ங்கிறது ஒரு புரோட்டீனு. அது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அது ஒரு அக்வாபோரின் வாட்டர் சேனல் புரோட்டீன் எம்பெடட் இன் பிளாஸ்மா மெம்பரேன். இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன்ல அங்கங்கே ஒரு ஷட்டர் வச்ச மாதிரி இருக்கு. அது ஓப்பன் பண்ணி ரெகுலேட் த வாட்டர் அக்ராஸ் த மெம்பரேன், தண்ணி உள்ள அனுப்புது. இப்படி எல்லாம் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி இந்த வாட்டர் மாலிகுல்ஸோ மினரல்ஸோ செல் பாடிக்குள்ள செல் ஆர்கனல்ஸ்குள்ள போயிட்டு வர்றதுக்கான டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் பிளான்ஸ் ஃபெசிலிட்டேட்டட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ல இருக்கு. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் பிளான்ட்டுக்கும் வாட்டருக்கும் என்ன ரிலேஷன். செல் மெம்பரேன் அண்ட் செல்லுலார் ஆர்கனல்ஸ் and cytoplasm and its important component of all nucleus, nuclear membrane, DNA எல்லாம் உள்ள வாட்டர் ரொம்ப முக்கியம். செல் புரோட்டோபிளாசம் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் 60 to 80% of water. செல்லு உயிரோட இருக்கணும்னா நீங்க வாட்டர் வேணும். ஸோ அதுதான் யூனிவர்சல் சால்வெண்ட். வாட்டர் இஸ் ஏ யூனிவர்சல் சால்வெண்ட். ஒருத்தன் வந்து தண்ணி குடிக்காமல் இருக்கனாலும் உயிரோடு இருக்க முடியாது. சாப்பிடாம கூட இருக்கலாம், தண்ணி குடிக்காமல் இருக்க முடியாது. உயிரினங்களுக்கு தண்ணி இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது. காரணம் உடம்புக்குள்ள செல் டிஷ்யூ செல், அப்புறம் எல்லா பாடி மேடப் ஆஃப் டிஷ்யூஸ். அந்த டிஷ்யூஸ்குள்ள செல் இருக்கு. அந்த செல்லுக்குள்ள வாட்டர் மீடியா இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். லாட் ஆஃப் மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்கணும், பிசியலாஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்கணும், பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்கணும், ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கணும், போட்டோசிஸ் நடக்கணும். இதுக்கு வாட்டர் ரொம்ப முக்கியம். அப்போ வாட்டர் இஸ் ஏ யூனிவர்சல் சால்வெண்ட். ஸோ இது எப்படி இதை முக்கியத்துவத்தை படிச்சுட்டாக்கா நம்ம கேன் கோ ஃபர்தர். பட் தெர் இஸ் ஸோ மச் இன்ஃபர்மேஷன் இன் யுவர் புக். உங்கள் 10th புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் they are not elaborately extensively giving all information what I am giving the information, but it is beyond the limit of 10th standard textbook. Why I am giving a lot of information? Because we are all appearing for 10th standard government exam. So we must notify it everything in details and the basic concept. We must lay foundation for our earning of a good mark, higher mark. அதுக்காக நம்ம பண்றோம். ஸோ இந்த விஷயத்தை நீங்கள் கொஞ்சம் டெப்த்தாக பார்க்கணும். Students, we know that what is the need of water to the plant and also life activities of all living organism. Water is essential. Here the water is, we can consider water is a universal solvent. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த வாட்டர் எப்படிலாம் உள்ள யூஸ் ஆகுது, எப்படி உறிஞ்சப்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம வாட்டர் எப்படி கேன் வி டேக் த வாட்டர் ஃப்ரம் த சாயில் டு ரூட், ரூட் டு ஸ்டெம், ஸ்டெம் டு branch, leaves and flowers and everything, how it is happening, what all the important mechanism is followed by the plant and what it its activities and how it is adapting the systematic procedure of absorbing water and minerals அப்படிங்கிறத தான் இப்போ நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்குறோம். அதில் முன்னாடி நம்ம பார்க்குறது இம்பைபிஷன். இப்போ இம்பைபிஷன்ங்கிறது என்னென்னா,
இப்போ ஒரு விதை இருக்கு, அந்த விதை ட்ரையாக இருக்கு, தண்ணி இல்லாமல் மண்ணுக்கடியில் விதை ட்ரையாக இருக்கும். இந்த விதைக்கு தேவையான தண்ணி, காற்று, டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் கிடைக்கிற வரைக்கும் அது ஓய்வாக இருக்கும். அது வந்து டார்மென்சி பீரியடுன்னு பேர். அதுக்கப்புறம் அந்த விதை கொஞ்சம் தண்ணியை உறிஞ்ச ஆரம்பிச்சோம். மழை காலம் வருதுன்னா நிறைய தண்ணி தண்ணிச்சுன்னா விதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உறிஞ்சும். உறிஞ்சினாலும் உப்பிடும். காரணம் என்னன்னா, விதைக்குள்ள ஒரு கொலாய்டல் சிஸ்டம் இருக்கு. அந்த டிஸ்போசல் மீடியம், டிஸ்போசல் பேஸ் அப்படிலாம் பின்னாடி படி பிசிக்ஸ்ல பார்ப்போம். பட் இங்கே அது வந்து ஒரு கொலாய்டு சப்ஸ்டன்ஸ். ஒரு கம் இருக்கு, ஒரு ரெசின் இருக்கு. இந்த கம்மை தூக்கி தண்ணிக்குள்ள போடுங்க, குப்புன்னு உப்பிடும். ஒரு வாட்டர் பீக்கரில் வச்சுட்டு கம்மை உள்ள வச்சிங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் நேரத்துக்கு உப்பிட்டு வந்துடும். இந்த மழை காலத்துலலாம் கதவுலாம் திறக்க முடியாது, விண்டோஸ் எல்லாம் உப்பிடும், கதவு. அது பேர் இம்பைபிஷன் பேர். அப்போ கொலாய்டல் சப்ஸ்டன்ஸ் லைக் கம், ரெசினஸ், ஸ்டார்ச், செல்லுலோஸ், pectin, protein, which plays in water absorb large volume and it swell up. இது நேச்சுரல். இது மாதிரி இருந்தால் இம்பைபிஷன் பேர். உதாரணம் வந்து நம்ம ஸ்வெல்லிங் ஆஃப் ட்ரை சீடு, ஸ்வெல்லிங் ஆஃப் விண்டோஸ் உதாரணம். இது இம்பைபிஷன்ற ஒரு ப்ராசஸ். அது மூலமாக அந்த சீடு வாட்டரை எடுத்துக்குது. அது கொலாய்டல் சிஸ்டம். வெரி வெரி ஸ்மாலஸ்ட் சிம்பிளஸ்ட் வே ஆஃப் அப்சர்விங் வாட்டர். இது ஓகே. இப்போ வாட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் சில கேரக்டர், வாட்டருக்குள்ள சில தன்மைகள் அதை நம்ம பார்ப்போம். இப்போ ஒரு பியூர் வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் த சாயில் வாட்டர், plenty of water is, ground water is available. அந்த பியூர் வாட்டர்ல அதுக்குன்னு ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்கு. வாட்டருக்குன்னு ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்கு. ஏன்னா வாட்டர் H2O மாலிகூல்ஸால் ஆனது. இந்த மாலிகூல்ஸ்க்கு இடையில ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு, கைனெட்டிக் எனர்ஜி இருக்கு. அந்த வாட்டருக்குன்னு இருக்கிற ஃபோர்ஸை தான் நம்ம பார்க்கணும். அந்த வாட்டருக்கு உள்ள திறன். ஸோ பியூர் வாட்டர் இஸ் ஹையர் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் ஹையர் கைனெட்டிக் எனர்ஜி. தண்ணி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஃபோர்ஸாக போகும் இல்லையா, அதுக்குன்னு ஒரு பியூர் வாட்டருக்குன்னு ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்கு. அது பேர் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் பேர். ஹையர் வாட்டர் பொட்டன்ஷியலாக இருக்கும் பியூர் வாட்டர். அதாவது எந்த சால்வெண்ட்டும் மிக்ஸ் ஆகாமல் இருக்கிறப்ப பியூர் வாட்டர் இஸ் ஹையர் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் ஹையர் கைனெட்டிக் எனர்ஜி இன் ஏ நார்மல் டெம்பரேச்சர், நார்மல் ப்ரெஷர். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நார்மல் டெம்பரேச்சர், நார்மல் ப்ரெஷரில் ஒரு வாட்டர், பியூர் வாட்டர், பொட்டன்ஷியல் அதிகம், திறன் அதிகம், கைனெட்டிக் எனர்ஜி அதிகம். அதனால அது மூவ்மெண்ட் ரெடியாக இருக்கும். அது ஒரு ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் அப்சர்வ் த வாட்டர் ஃப்ரம் த சாயில் டு ரூட். அடுத்தது, the water will move from higher water potential to lower water potential. இது கான்செப்ட். So how can the water will move in what are all the aspect to promote the water to move from one place to another place? வாட்டர் ஹையர் பொட்டன்ஷியல்ல இருந்து லோ வாட்டர் பொட்டன்ஷியலை நோக்கி வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் நகரும் அல்லது நுழையும். So water will move from higher water potential to lower water potential. இது பேசிக். இப்போ இதுவே ஒரு சொல்யூஷனா நம்ம பார்க்குறோம். வாட்டர் கரைசலா, உப்பு எடுத்து பீக்கரில் போட்டு கரைக்கிறோம், உப்பு கரைசல். சுகர் எடுத்து வாட்டரில் போடுறோம், அது சுகர் சொல்யூஷன். இப்போ வாட்டர் வந்து சால்வெண்ட்டு, உப்பு கரைஞ்சதுக்கப்புறம் சொல்யூஷன். அந்த உப்பு சொல்லிட்டு அந்த சுகர் சொல்லிட்டு இப்போ வாட்டர் கலந்தோன்னா அது சொல்யூஷன். அது சுகர் சொல்யூஷன், வாட்டர் சொல்யூஷன். இது வந்து ஒரு கான்செப்ட். இப்போ when a solution and solvent separated by a semi permeable membrane. இப்போ செல்லை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு அறை, இங்கே ஒரு தடுப்பு, அடுத்து ஒரு தடுப்பு, அடுத்து ஒரு தடுப்பு. அப்போ ஒரு அறை ரூம் மாதிரி தான் செல் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. அப்புறம் ஒரு செல்லு உள்ள வாட்டர் வந்துருச்சுன்னா இப்போ அடுத்த செல்லோட அறைக்கு போகணும், இன்னொரு செல்லோட அறைக்கு போகணும், அடுத்த செல்லோட அறைக்கு போகணும். இது நிகழ்வு. இது எப்படி நடக்குது? இப்போ வாட்டர் வெளியில் இருக்கிறப்ப பியூர் வாட்டராக இருக்கு.
இது உள்ள செல்லுக்குள்ள, அதாவது ரூட் செல்லா இருக்கட்டும், ஸ்டெம் செல்லா இருக்கட்டும், லீஃப் செல்லா இருக்கட்டும், எந்த செல்லா இருந்தாலும் செல்லுக்குள்ள சொல்யூஷன் இருக்கு, ஆனா வாட்டர் இல்லை. வெளியில பியூர் வாட்டர் இருக்கு, உள்ள வாட்டர் இல்லை. அப்ப வெளியில இருக்க வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் அதிகம், உள்ள சொல்யூஷனா இருக்கிறதுனால இப்போ அதுக்கு தேவையான வாட்டரை வெளியில இருந்து உள்ள போயாகும். அப்ப வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் நம்ம என்ன சொல்றோம், ஹையர் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல்ல இருந்து லோயர் வாட்டர் பொட்டன்ஷியலுக்கு வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் மூவ் ஆகும். அப்ப அந்த தடுப்பு அறை இருக்கு, அதுல இப்ப ரூட் இருக்கு, ரூட்ல வெளியில வாட்டர் இருக்குன்னா நிறைய வாட்டர் இருக்குப்ப ப்ரெஷர்ல டெம்பரேச்சர் இருக்கிறப்ப பியூர் வாட்டர் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் உள்ள போயிடுது. ஆனா செல்லுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னா ஒரு சொல்யூஷன் மாதிரி கொலாய்டல் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆகும் சைட்டோபிளாஸ்ம் மேட்ரிக்ஸ்ல. அது ஒரு சொல்யூஷன் மாதிரி கற்பனை பண்ணீங்கன்னா அதுல நிறைய மினரல்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆயிருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஹைப்பர்டானிக்னு பேரு. ஹைப்பர்டானிக்னா என்னன்னா மோர் கான்சென்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன். ஹைப்பர்டானிக்னா என்ன, மோர் கான்சென்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன். அப்ப ஹேஸ் ஆஸ்மாட்டிக் பிரஷர், அதுல வந்து ஆஸ்மாட்டிக் பிரஷர் இருக்கும். அது எப்படி நம்ம பார்ப்போம். அதே மாதிரி இங்க இந்த வாட்டர்ல பொறுத்த வரைக்கும் அதுல வந்து எந்த விதமான இதுவும் மிக்ஸ் ஆகாதனால பியூர் வாட்டரா இருக்கிறதுனால இது வந்து ஹைப்போடானிக், அதாவது லெஸ் ஆஸ்மாட்டிக் பிரஷர் இருக்குது. அப்ப லெஸ் ஆஸ்மாட்டிக் பிரஷரா இருக்கு, ஆனா வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் அதிகமா இருக்கு. அப்ப வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் அதிகமா இருக்கிறது லோ வாட்டர் பொட்டன்ஷியலா இருக்கிற செல்லை நோக்கி ரூட்ல நுழையும், அப்சர்வ் ஆகிடும். இப்போ இந்த ப்ராசஸ்க்கு நம்ம எடுத்துக்காட்டு தான் பார்க்கிறோம். So when a solution and solvent separated by a semi-permeable membrane, a pressure is developed in a solution due to the presence of solute. Is called osmotic pressure. திரும்ப சொல்றேன், when a solution and solvent, solution is sugar solution, concentrated solution, salt solution, இதெல்லாம் solution. Solvent is water. ரெண்டுக்கு இடையில ஒரு தடுப்பு, செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன், அதாவது தண்ணியை அலோவ் பண்ணக்கூடிய மெம்பரேன், பெர்மியபிள் மெம்பரேன், பிளாஸ்மா மெம்பரேன். ஒரு செல்லுக்கு ஒரு செல்லுக்கு இடையில மெம்பரேன் இருக்கு இல்லையா, அந்த மெம்பரேனு இப்போ வாட்டரை உள்ள வரவழைக்கணும்னா அந்த செல்லுக்கு உள்ள ஏற்கனவே ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன்ல சொல்யூஷன் இருக்கு, இப்போ வெளியில லெஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கு. அப்ப இந்த பியூர் வாட்டர் உள்ள போகுது. அப்ப when a solution and solvent separated by semi-permeable membrane, a pressure is developed in a solution due to the presence of dissolved solute is called osmotic pressure. இப்போ அந்த சொல்யூஷனுக்குள்ள மாலிகூல்ஸ் வேற வேற மாலிகூல், சுகர் மாலிகூலோ, சால்ட் மாலிகூலோ, அயன் மாலிகூலோ அல்லது அமினோ ஆசிடோ இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால அங்க ஒரு பிரஷர் டெவலப் ஆகும். அந்த பிரஷர் பேர் ஆஸ்மாட்டிக் பிரஷர்னு பேரு. இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம், மோர் கான்சென்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் வந்து ஹைப்பர்டானிக்கும் ஹேஸ் ஹை ஆஸ்மாட்டிக் பிரஷரா இருக்கும். சிமிலர்லி லெஸ் கான்சென்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் ஹைப்போடானிக், அதாவது வாட்டர் அதிகமா இருக்கும். வாட்டர் அதிகமா இருந்தா அது ஹைப்போடானிக், வாட்டரே இல்லாம வெறும் சொல்யூஷனா இருந்தா அது ஹைப்பர்டானிக். அப்ப அந்த ஹைப்பர்டானிக்கு வந்து ஹை ஆஸ்மாட்டிக் பிரஷர் இருக்கும், ஹைப்போடானிக் வந்து லோ ஆஸ்மாட்டிக் பிரஷர் இருக்கும். இது கான்செப்ட். இப்போ இதை எப்படி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம்? how can we prove with the help of experiment? நார்மலா என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு பீக்கர் எடுத்துக்கிறீங்க, அந்த பீக்கர்ல வாட்டர் ஒரு லெவல் எடுத்துக்கிறீங்க, பியூர் வாட்டர். அப்புறம் ஒரு திஸ்டில் பனல், திஸ்டில் பனல்லாம் உள்ள இந்த பனலை தலைகளாக பிடிக்கிறீங்க, ஓப்பன் மவுத் இருக்கும், அதில் ஒரு கோட் இருக்கு இல்லையா, ஆடு, அதோட தோலை கட்டிடுறீங்க. அப்போ அது செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேனா ஆக்ட் பண்ணுது. அதுக்குள்ள பனலோட ஓப்பன்ல என்ன பண்றீங்க, சுகர் சொல்யூஷனை ஆட் பண்றீங்க. ஆட் பண்ணி இப்போ இந்த டிஸ்டில் பனலை கொண்டு போய் வாட்டருக்குள்ள வைக்கிறீங்க, பீக்கருக்குள்ள. வாட்டருக்குள்ள மூழ்கி பீக்கர்ல இருக்கிற வாட்டருக்குள்ள சுகர் சொல்யூஷன் இருக்கிற டிஸ்டில் பனல் வாய் வந்து ஜவ்வூடு பரவலுக்காக, செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேனுக்காக கோட்டு ஆடோட தோலை கட்டிருக்கும், மென்மையான தோல், சாஃப்ட் டிஷ்யூ கட்டிருக்கும். ஸோ இது வந்து செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன் கோட்டோடது. இந்த வாய் தலைகளாக வச்சிருக்கோம், பனல் இப்படி அந்த பனலோட வாய் பகுதியில் அது உள்ள சுகர் சொல்யூஷன் இருக்கு. அது ஒரு இனிஷியல் லெவலில் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிறோம். வெளியில் வாட்டர் இருக்கு,
இப்போ சுகர் சொல்யூஷன் உள்ளே இருக்கிறது ஹைப்பர்டானிக் சொல்யூஷன், வெளியில பியூர் வாட்டர் இருக்கிறது ஹைப்போடானிக் சொல்யூஷன். இது வந்து பியூர் வாட்டர் இருக்கனால கைனடிக் ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கிறோம், ஆஸ்மாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் ஜாஸ்தி இருக்கிறோம். அப்போ பியூர் வாட்டர் லெஸ் பொட்டன்ஷியல், வாட்டர் பொட்டன்ஷியலை நோக்கி நகரும். அப்புறம் இங்கே ஹையர் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் இருக்கு, இங்கே லோ ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் இருக்கு. அப்போ இந்த ஹையர் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் வந்து உள்ள போகும், அது லெஸ் ப்ரெஷர் இருந்து ஹையர் ப்ரெஷர் நோக்கி போகும். அப்படி போகிறப்ப இந்த வாட்டரோட லெவலு இந்த சுகர் சொல்யூஷனில் போய் கரைஞ்சி முதல்ல இருந்ததை விட அடுத்த லெவலுக்கு இந்த சுகர் சொல்யூஷன் போயிடும். அப்போ என்ன தெரியுதுன்னா, வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் அதிகம் உள்ள இடத்துல இருந்து குறைவான வாட்டர் பொட்டன்ஷியலை நோக்கி நீர் மூலக்கூறுகள் உள் செல்லுகின்றன. குறிப்பாக செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன் உள்ளே செல்லுகின்றன. இப்படி தான் செல்லுக்குள்ள நகருது. வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் மூவ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ், ஒன் செல் டு அனதர் செல். இப்படி போகுதுங்கிறது கான்செப்ட். தட்ஸ் ஆல்.